ये हॉल की बात हो रही है। हॉल के अंदर दो सफ़ों, एक सफ़ को दो सफ़ में तकसीम करना है। दरमियान में जब खड़े होंगे तो दो सफ़ें हो जाएंगी। बाकी मस्जिद के सहन में और दीगर जगहों पर जिस तरह सफ़ें बनी हुई हैं बने रहने दीजिएगा। और जामिया की दरसगाहें खोल दी गई हैं, तो आप लोग उन दरसगाहों में भी तशरीफ़ ले जा सकते हैं जो रास्तों के अंदर खड़े हुए हैं। सफ़ें दुरुस्त फरमा लीजिए। 1 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, इस दौरान सफ़ें दुरुस्त कर लीजिए और सफ़ें सीधी भी कर लीजिए। सफ़ें दुरुस्त फरमा लीजिए और सीधी भी कर लीजिए। सफ़ें दुरुस्त फरमा लीजिए। नमाज शुरू की जा रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरअा फजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हल अताका हदीथुल गाशियह, वुजूह यौमइज़िन खाशिअतुन आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामियह, तुस्क़ा मिन ऐनिन आनियह, लैस लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़रीअन ला युस्मिन वला युग़नी मिन जूअ, वुजूह यौमइज़िन नाइमतुन लिसअयिहा राज़ियतुन फ़ी जन्नतिन आलियह, ला तस्मअु फ़ीहा लाग़ियह, फ़ीहा ऐनुन जारियह, फ़ीहा सुरुरुन मरफ़ूअतुन व अक्वाबुन मवज़ूअह, व नमारिक़ु मस्फ़ूफ़तुन व ज़राबिय्यु मबसूथह, अफ़ला यंज़ुरून इलल इब्लि कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किरुन लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र, फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, इन्न इलैना इयाबहुम थुम्म इन्न अलैना हिसाबहुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل لنا في الإسلام عيدا وأجزل لنا فيه فضلا ومزيدا ومن علينا بإكمال شهر رمضان ثم رزقنا شهرا جديدا استعبدنا فيه بالصيام والقيام وأمرنا سبحانه أن نشكره وكيف لا يشكر وله الفضل على من صام منا وأفطر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أحمده وأعترف له بالتقصير في محامده وأستغفره استغفار عبد تائب من جميع قبائح عوائده وأعتصم به وأتوكل عليه وهو بحال عبده أعلم وأخبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المقدس عن الشبيه والنظير الحي القيوم على خلقه بكمال التدبير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير لقد أعطاه ربه من صفات الفضل ما لا يحصى ولا يحصر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس إن يومكم هذا من أشرف الأيام أوجب الله فيه الفطر وحرم فيه الصيام يباهي الله بكم فيه الملائكة الكرام يعطيكم الله فيه بعدد من أعتق في شهر رمضان زيادة في الفضل والإكرام وافتتح بوجوب زكاة الفطر من أول ليلة منه توسعة على الفقراء وسائر من يوجد من الأقسام فأخرجوها عنكم وعمن تلزمكم نفقته من المسلمين من ذكر وأنثى وحر وعبد وصغير إذا أدرك جزءا من رمضان وشيئا من ليلة العيد دون من مات قبل الغروب أو ولد بعد الطلوع إنه لا يدخل في ذلك المقام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وتجب صدقة الفطر من غالب قوت البلد الذي فيه الإطعام نصف صاع من بر وصاعا من ذرة أو صاعا من دخل أو صاعا مما يقتات. يجب ذلك على من وجد ما يفضل على نفقته ونفقة عياله ليلة العيد ويومه فمن لم يفضل عليه شيء لا يكلف ولا يلام. ومن وجد من الطعام ما لا يفي بعدد عياله أخرج عن نفسه أولا ثم عن زوجته ثم عن ولده الصغير ثم عن أبيه ثم عن أمه على ترتيب هذا النظام. ومن أيسر ببعض صاع وجب عليه إخراجه محافظة على امتثال ما أمر به الملك العلام. ولا تدفعوها إلى عبد وغني ولا من تلزمكم نفقة من الأعنام واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تفاصيل الأحكام. والأفضل أن تخرج قبل صلاة العيد وتأخيرها عن غروب يومكم هذا حرام فبادروا رحمكم الله بإخراج ما وجب عليكم من تسليم الطعام وعظموا حرمات الله فهو أولى بالتعظيم والاحترام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وإذا رجعتم إلى منازلكم فاسلكوا غير الطريق الذي أتيتم فيها ففي ذلك جبل من الحكم الجسام. وقد افتتح الله هذا اليوم بالتكبير
فلا تختموها بالآثام وصلوا فيه الأرحام واحذروا ترك الصلاة وغيرها من فرائض الإسلام واجتنبوا الفواحش والمظالم فإن ربكم عدل ليس بظلام وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكونوا عباد الله إخوانا وافشوا بينكم السلام وصوموا بعد يومكم هذا من بقية الشهر 6 أيام فإنها مع صوم رمضان تعدل صيام العام وانتزهوا فرصة الأعمال الصالحة قبل أن يفجأكم الحمام وأولى ما أوصيكم به ونفسي تقوى الله فإنها سبيل الاستقام عاد الله علينا وعليكم من بركات هذا العيد السعيد وحشرنا وإياكم في زمرة أهل الفضل والمزيد إن أحسن قصص اليقين وأبلغ كلام الواعظين كلام رب العالمين والله يقول وقوله الحق المبين فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فيما نهى وأمر واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد عظيم موقر أجزل الله فيه للصائمين أجورهم فأكثر فاحمدوا ربكم على استكمال صومكم وكبروه كما أمر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأنفقوا من الكسب الحلال وطيب الأموال صدقة الفطر عن الأهل والعيال من صغير اقتداء بالنبي المبعوث من مضر نصف صاع من مر أو صاع من شعير أو ذبيب أو تمر وإخراجها قبل الصلاة أزكى وأطهر ومن لم يكن أخرجها فليخرجها في بقية يومه هذا ولا تؤخر فصوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع حتى تودى كما جاء في الخبر وزينوا بواطنكم بالتوبة كما زينتم ظواهركم بالملابس وتذكروا باجتماعكم هذا يوم المحشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويا أيها الغافل فكر في نفسك فأنت أحق من فكر هل ينفعك من الله جاه أو معشر ويا أيها القاسي أبين أحشائك قلب أم حجر أنفقت عمرك في المعاصي ولم تتوب ولم تتذكر أنسيت يوما فيه الحساب على القليل وعلى الأكثر فكيف بقدومك يوم الفزع الأكبر وكيف بوقوفك على الصراط وهو أحد من الحسام الأبتر وكيف بك إذا سمعت النداء من قبل العلي الأكبر أين فلان ابن فلان فيرتعد جميع أهل المحشر فيؤمر بهذا إلى النار وهذا إلى
نال النعيم الأكبر فاعتبر بمن مضى فالفائز من اعتبر. أين من صام معكم في العام الماضي وأفطر؟ أذهبهم والله هادم اللذات وغير منهم المحاسن والصور، فتوبوا إلى الله فإنه يقبل التوبة عن عباده ويغفر لمن أخلص واستغفر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأحياهم عثمان، وأقضاهم علي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وفاطمة سيد نساء أهل الجنة، وسيد الشهداء حمزة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وارض اللهم عن الستة الباقية من العشرة المبشرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وعن الصحابة كلهم من الأنصار والمهاجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واخذل الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمجوس والهندوس والقاديانيين والمنافقين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وفقنا ووفق المسلمين جميعا، ومسلمي باكستان خاصة، ورئيسها وعمالها وعساكرها وخاصتها وعامتها، لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا، وجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وجعلنا من عبادك الصالحين، وجعلنا من الذين يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك بكرة وأصيلا، وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. اللهم أنت الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك،
ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي يا ربي يا رب، يا سميع يا بصير، يا من لا شريك له ولا وزير له، يا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العظم الكسير، ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المضطر الضرير. نسألك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين. يا رحمن الدنيا ورحيمها، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا سميع النداء، يا سميع النداء، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين. يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، يا إله العالمين، يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا
اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، دن میں کیے رات میں کیے، چھپ کے کیے اعلانہ کیے، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا، آج کا اس مجمع کے اندر، اے اللہ آج کے اس اجتماع کے اندر، اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے. کل حشر کے میدان کے اندر اے پروردگار عالم جب آپ فیصلے سنائیں گے اور جب یہ ندا لگائی جائے گی کہ فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو پورے محشر والے کانپ اٹھیں گے، لرز اٹھیں گے. اے کریم آقا، اس حشر کے میدان کی رسوائی سے، اس حشر کے میدان کی ندامت سے، اس حشر کے میدان کی سختی سے بچا لیجئے. اے اللہ ہم سب کو بخش دیجئے. اے کریم آقا ہم سب کو بخش دیجئے. اے اللہ آج کے اس اجتماع کے اندر آپ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ جو اپنی آخرت کے بارے میں مانگو گے وہ تمہیں ضرور عطا کریں گے. اے اللہ ہم سب آپ سے آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں. اے اللہ ہم سب آپ سے شفاعت چاہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اے اللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل جائے. اے اللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں. اے اللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ جام کوثر ہم کو مل جائے. اے اللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. اے اللہ ہم سب چاہتے ہیں پلسرات سے خیریت سے گزر جائیں. اے اللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں. اے اللہ ہماری یہ تمام درخواستیں آخرت کے بارے میں ہیں، اپنے بچوں کے آخرت کے بارے میں ہیں، اپنے بال بچوں کی آخرت کے بارے میں ہیں، اپنے بہن بھائیوں کی آخرت کے بارے میں ہیں، اپنے ماں باپ کی آخرت کے بارے میں ہیں، اپنے اعزاء رشتہ دار کی آخرت کے بارے میں ہیں، اپنے دوست احباب کی آخرت کے بارے میں ہیں. اے اللہ تمام حاضرین مجلس کی آخرت کے بارے میں ہیں. اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری اس گزارش کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اے اکرم الاکرمین ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے. اے اللہ ہم کو ناگہانی آفات سے بچا لیجئے. اے اللہ ناگہانی حادثات سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنے عذاب سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنے طوفانوں سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنے سیلاب سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنی طرف سے جو فرشتے کی چیخ ہوتی ہے اے اللہ اس عذاب سے بچا لیجئے. اے اللہ زمین میں دھسانے سے بچا لیجئے. اے اللہ زلزلے سے بچا لیجئے. اے اللہ ناگہانی موت سے بچا لیجئے. اے اللہ کفر کی موت سے بچا لیجئے. اے اللہ کفر کی زندگی سے بچا لیجئے. اے اللہ نافرمانی سے بچا لیجئے. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے بچا لیجئے. اے اللہ قرآن کی بے حرمتی سے بچا لیجئے. اے اللہ حضور کی بے حرمتی سے بچا لیجئے. اے اللہ ہم سب کو نیک کر دیجئے. اے اللہ ہم سب کو ایک کر دیجئے. اے اللہ ہم سب کو امت محمدیہ کا فرد بنا دیجئے. اے اللہ اے اکرم الاکرمین ہم کو تیری رضا کے لیے جینا آ جائے، تیری رضا کے لیے مرنا آ جائے، تیری رضا کے لیے تعلقات قائم کرنے آ جائے، تیری رضا اور خوشنودگی کے لیے لینا دینا آ جائے، تیری رضا خوشنودگی کے ملنا جھلنا آ جائے، تیری رضا اور خوشنودگی کے ناراض ہونا آ جائے، تیری رضا اور خوشنودگی کے لیے محبت کرنا آ جائے. اے اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یا اللہ ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارے روزے، ہماری تراویحاں اے اللہ تمام آپ کی رضا کے لیے. اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے صدقات کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری صلہ رحمی کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم جو بھی تیری رضا کے لیے کام کرتے رہے اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے.
اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھیے، ایمان پہ خاتمہ فرمائیے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ مختلف حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اور لکھا ہے، اے اللہ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں، ان کی ضروریات سے بھی واقف ہیں، اے اللہ ہماری ان کی تمام جائز ضروریات کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ ایک مسلمان بھائی وسیم انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، ایک اور ہماری مسجد کے پرانے مصلی ارشاد علی قریشی صاحب انتقال کر گئے ہیں، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ میرے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اے اکرم الاکرمین میرے جو جاننے والے دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ حاضرین مجلس کے اعزاء جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اور تمام حاضرین کو اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کے لیے خوب زیادہ زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں گزر گئیں، اے اللہ اس میں جو کوتاہی ہو گئی ہو، اے اللہ جو کمی ہو گئی ہو آج کے اجتماع میں اس کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ تمام حاضرین کو بخش دیجئے، اے اللہ تمام لوگوں کو بخش دیجئے، اے اللہ تمام لوگوں کے رشتہ داروں کو بخش دیجئے، اے اللہ تمام لوگوں کو آخرت کی تیاری اور اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سیلاب زدگان کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ وہ معصوم بچے جو اپنی ماں کو ترس رہے ہیں، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو ترس رہی ہیں، اے اللہ جو محبت کرنے والے اپنے محبوبوں کو ترس رہے ہیں، اے اللہ جو عورتیں اپنے شوہروں کو ترس رہی ہیں، جو شوہر اپنی بیویوں کو ترس رہے ہیں، اے اللہ ان کو اگر دنیا میں موجود ہیں اے اللہ ان کو ملا دیجئے، اے اللہ ان کو ملا دیجئے، اے اللہ ان کو ملا دیجئے، اے اللہ بچھڑوں کو ملا دیجئے، اے اللہ اے اکرم الاکرمین کسی کو اتنی سخت آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ہم کو اس طرح کی تکلیف میں مبتلا نہ کیجئے، اے اللہ کبھی بھی قیامت تک ہماری نسل کو اس طرح کی تکلیف میں مبتلا نہ فرمائیے، اے اللہ تیری ہوائیں تیری ہیں، اے اللہ یہ فضائیں تیری ہیں، اے اللہ یہ دریا تیرے ہیں، اے اللہ یہ سمندر تیرے ہیں، اے اللہ یہ پہاڑ تیرے ہیں، اے اللہ یہ زلزلے تیرے ہیں، اے اللہ یہ زمین تیری ہے، اے اللہ تمام جگہوں پہ تیری قدرت ہے، اے اللہ ہم غفلت میں جو وقت گزار چکے اے اللہ اب معاف فرما دیجئے اور اب ہمیں پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، محبتوں کا گہوارہ بنا دیجئے، خلوص کا گہوارہ بنا دیجئے، رواداری کا گہوارہ بنا دیجئے، ایثار و محبت کا گہوارہ بنا دیجئے، اے اللہ رنگ و نسل کی تمیز کو ختم کر دیجئے، اے اللہ پھر سے سب کو شیر و شکر کر دیجئے، اے اللہ اے اکرم الاکرمین پورے پاکستان میں امن قائم فرما دیجئے، اے اللہ زلزلوں سے بچا لیجئے، اے اللہ طوفانوں سے بچا لیجئے، اے اللہ بجلی کے گرنے سے بچا لیجئے، اے اللہ زمین کے دھسنے سے بچا لیجئے، اے اللہ سمندر کے چڑھ آنے سے بچا لیجئے، اے کریم آقا اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اے اللہ ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے، پاکستان کو استحکام و بقائے دوام نصیب فرما دیجئے، اے اللہ یہاں پر قحط سالی سے حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ یہاں پر آپس کی خون ریزی سے حفاظت فرما لیجئے، آپس کی دشمنیوں سے حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ اے اکرم الاکرمین بہت تکلیفوں کے بعد یہ ملک بنا، اے اللہ بہت تکلیفیں اٹھا اٹھا کے یہ ملک چل رہا ہے، اے اللہ اب فضل فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ اس ملک کو بچا لیجئے، اے اللہ اس ملک کو بچا لیجئے، اے اللہ یہاں پر رہنے والوں کو بچا لیجئے، یہاں بسنے والوں کو مسلمان حقیقی بنا دیجئے، مومن حقیقی بنا دیجئے، اے اللہ اے اکرم الاکرمین قحط سالی سے بچا لیجئے، پانی کی قلت سے بچا لیجئے، اے اللہ بیماریوں سے بچا لیجئے، وبائی امراض سے بچا لیجئے، وبا کے پھوٹنے سے بچا لیجئے، ناگہانی اموات سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے عذاب سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے قہر سے بچا لیجئے، اے اللہ اپنے غضب سے بچا لیجئے، اے کریم آقا اے اکرم الاکرمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ مسلمانوں کے خلاف اور
جتنے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف اور بلاد اسلامیہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان سازشوں کو سازشیوں کی طرف لوٹا دیجیے۔ اے اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ جو پادری اس وقت قرآن کو جلانے کے در پہ ہے اور بار بار اس کا اعادہ کر رہا ہے اور عیسائیوں کو تیار کر رہا ہے، اے اللہ تمام عیسائیوں کے لیے اس پادری کو نشان عبرت بنا دیجیے اور عیسائیوں کو مسلمان کر دیجیے، اس عبرت کے منظر کو دیکھ کے مسلمان کر دیجیے۔ اے اللہ جس طرح ایک درندے نے قرآن کو جب جزیرے پہ پھینکا تو تو نے اس پورے جزیرے کو دھسا دیا۔ اے اللہ جس طرح ایک گستاخ رسول نے گستاخی کی، کارٹون بنایا، تو نے اس کو اس کے کمرے کے اندر جلا کر بھسم کر دیا۔ اے اللہ جس طرح تو نے اور گستاخان کو تباہ برباد کیا، اے اللہ اس گستاخ کو بھی تباہ کر دیجئے۔ اے اللہ اس کو نشان عبرت بنا دیجئے۔ اے اللہ اس کے منصوبے کو خاسر و ناکام کر دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کو قرآن سے جوڑ دیجئے۔ اے اللہ یہ مسلمانوں کی غفلت ہے کہ آج دنیا کے اندر لوگ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، حضور کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کو مسجد سے جوڑ دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کو قرآن سے جوڑ دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑ دیجئے۔ اے اللہ مسلمان گھرانوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین جو لوگ پریشان حال ہیں، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اے اکرم الاکرمین پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں دعائیں مانگی گئیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم کو شامل فرما لیجئے، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ پورے مجمع کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے تجھ سے مانگا، جو کچھ مانگا، اے اللہ وہ تمام قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو حرمین شریفین میں مانگا، اے اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو ناگہانی آفات سے محفوظ فرما لیجئے، ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھیے، ایمان پہ خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ اس توبہ پر ہمیں استقامت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ مختلف حضرات نے مختلف نام بتائے ہیں، بیماروں کے حوالے سے، ایکسیڈنٹ کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دیجئے۔ ایک نمازی بھائی سلمان غازی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اے اللہ اس کو بھی شفا دے دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ اس وقت مختلف حادثات کا شکار ہو کر موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب